اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. انگن اللہ تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العالمین کی مقدس قرآن میں سے جو آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت پڑھ کی، خالق ارض و سما فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت لے جاؤ، اچھے کاموں میں سبقت لے جاؤ. اچھے کام کیا ہیں اور اچھے کام کیسے ہوتے ہیں، اچھا کام کرنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فاستبقوا الخیرات فرمایا کہ نیکی میں سبقت لے جاؤ. قرآن کریم ایک مقام کے کہتا ہے والباقیات الصالحات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال باقی رہ جاتے ہیں. انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سبقت لینے کا فرمایا فاستبقوا الخیرات. قرآن کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. نیکی کے کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، معاونت کرو. کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ، اس کی محنت میں آپ اپنی محنت بھی شامل کرو. اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا برے کاموں میں، نافرمانی والے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. آج ہمارا معاشرہ ہمیں کس بات کا سبق دیتا ہے، شریعت ہمیں کس بات کی طرف بلا رہی ہے. معاشرہ یہ کہتا ہے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو بلیک میل کرو، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے رستے میں رکاوٹ ڈالو، اگر کوئی نیکی والا کام کرتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرو. اور دین کیا کہتا ہے کہ نیک کام کرنے والے کے ساتھ لگ جاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی معاونت کرو، اس کی ہیلپ کرو. لیکن دنیاوی معاملات میں یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرنے لگے تو اس کو حوصلہ شکنی کر کے روک دو کہ یہ اچھا کام نہ کرے. اس کی مثال قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا 19واں پارہ ہے. سورت کا نام سورہ نمل ہے. خالق ارض و سما فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جنگل میں بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. رستے میں چیونٹیوں کا ایک لشکر آیا جو اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس بات کو قرآن بنانا شروع کر دیا کہ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام آج بارش کی دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، بارش کا سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب چیونٹی نے دیکھا تو چیونٹی نے اعلان کیا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون.
ایک چیونٹی نے اعلان کیا، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے بوڑ نہ دے، اپنے پاؤں کی وجہ سے تجھے تباہ نہ کر دے، تمہیں مار نہ دے، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ یہ چیونٹی نے خیر ہائی کا درس دیا، چیونٹی نے اچھی بات کی۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ نے قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیا۔ موجودہ معاشرہ کیا کہتا ہے کہ اگر انسان کسی کے نقصان ہوتے ہوئے دیکھ لے تو پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو انفارم نہیں کرو کہ یہ تیرا نقصان ہو رہا ہے، یہاں سے تیرا نقصان ہے، یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے تو آگے ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ نقصان والے معاملے میں اس کی معاونت کی جاتی ہے، دین والے معاملے میں، نیکی والے معاملے میں، برائی والے معاملے میں اس کی معاونت نہیں کی جاتی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ سوچ ہے، یہ لمحہ بھر کے لیے آپ سوچیں کہ ہم نے دین اسلام کی بات کو اگنور کیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے، میرے بندے میں نے تجھے عقل سلیم عطا کی، میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی، میں نے تجھے سانس عطا کی ہے، بتا تو میری دیے ہوئے سانسوں کے ساتھ کیا کر کے آیا؟ میں نے تجھے جوانی دی، اس جوانی کے ساتھ تو کیا کر کے آیا؟ میں نے زندگی دی، اس زندگی کے ساتھ تو کیا کر کے آیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ نیکی کے اندر سبقت کرنے والا ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول علیہ السلام میرے سے راضی ہو جائے، قیامت والے دن اللہ کی جنت مجھے میسر آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جان لو۔ آج اللہ تعالیٰ نے صحت مندی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، بیماری کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج تجھے فراغت کا ٹائم دے دیا، مصروفیت کے وقت کے آنے سے پہلے اس مصروفیت کے وقت کے آنے سے پہلے اس فراغت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غنیمت جان لو۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آج ہم اگر اپنی زندگی کی قدر کریں گے، اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ ایک مرتبہ ملے گی، بار بار نہیں ملے گی۔ اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے زندگی کس لیے دی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے زندگی دینے کا مقصد یہ ہے تو میری عبادت کر، زندگی دینے کا مقصد یہ ہے تو میری ربوبیت کا اعلان کر، میرے آگے جھک جا، میرے سے دعا کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اگر پڑھا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نیکی کرنے والا بندہ جب نیکی کرتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں، صدقۃ جاریہ، نیک اولاد، اور ایک وہ دین کا علم جو آپ نے کسی کو پڑھایا ہے، کسی کو بتایا ہے۔ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، یہ 3 اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ نیکی والے کام کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نیکی یہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اور نیکی کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ آقا علیہ السلام کا آگے فرمان من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ عالی کے ارض و سماء فرماتے ہیں مسجد بنانے والا اپنی ہمت کے مطابق مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے والا اپنی طاقت کے مطابق مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے محل بنا دے گا۔ آج مسجد تو بنا دی، علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی پل بھر میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے
दिल अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। आज हम मस्जिद तो बना देते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, मस्जिद तो बना देते हैं, मस्जिद में अजान देने नहीं आते, मस्जिद तो बना देते हैं, मस्जिद को आबाद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। कल क़यामत का दिन होगा तो हम अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे कि अल्लाह तेरा घर बनाया, अल्लाह तेरे लिए बनाया। अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे मेरे लिए नहीं बनाया, ये तूने टैक्स से बचने के लिए बनाया था, अपनी शोहरत के लिए बनाया था। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, क़यामत वाले दिन 3 बंदे अल्लाह के सामने पेश होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको उल्टा मुंह करके जहन्नम में गिरा दिया जाए। उनमें से एक बंदा सही होगा, एक बंदा शहीद होगा, एक आलम दीन होगा, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाला आज माल खर्च करता है। अपनी नेकी की हिफाजत करने का तरीका सीखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाओ। जब इंसान नेकी में सबकत ले जाए उस नेकी की हिफाजत करे कि मेरी नेकी ज़ाया ना हो जाए। नेकी करना मुश्किल काम है लेकिन ज़ाया करना बहुत ईजी काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि 3 बंदे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान अल्लाह के सामने आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको उल्टा करके जहन्नम में फेंको। एक बंदा शहीद, अल्लाह के रास्ते में शहादत हासिल करने वाला, लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे बंदे बता, अल्लाह तेरे दीन की खातर, अल्लाह तेरे पाक पैगंबर के कलमे की खातर, अल्लाह दीन इस्लाम की खातर मैं शहीद होके आ गया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़बता, ये झूठ बोलता है, इसको उल्टा मुंह करके जहन्नम में गिरा दो। दूसरा बंदा आएगा, ये हाफिज साहब आ गया, कारी साहब आ गया, आलिम साहब आ गया, अलामा मौलाना आ गया। अल्लाह फरमाएंगे बता बंदे क्या करके आया? अल्लाह तेरा दीन सुना सुना के आया, तेरा कुरान सुना सुना के आया, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़बता, ये भी झूठ बोलता है, उल्टा मुंह करके इसको जहन्नम के अंदर गिरा दो। तीसरा बंदा आएगा, अल्लाह मेरे पास तो तेरा दिया हुआ बहुत माल था, अल्लाह मैंने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, डिस्पेंसरी बनाई, गरीबों के साथ ताउन किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्यों किया? अल्लाह तेरे लिए किया। अल्लाह फरमाएंगे कज़बता, ये झूठ बोलता है, इसको उल्टा मुंह करके जहन्नम में गिरा दो। इसके पीछे बात क्या है? इनके इतने अजीम अमल। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कज़बता कज़बता कज़बता, कि इसने नेकी की इसलिए कि लोग कहें ये बहुत अच्छा बंदा है, ये तो बड़ी नेकियां करता है, ये बड़ा लोगों के साथ ताउन करता है, ये बहुत नेक है, ये हाजी साहब है, ये नमाजी साहब है, ये फलां साहब है, ये फलां साहब है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़बता, ये झूठ बोलता है, इसको उल्टा मुंह करके जहन्नम में गिरा दो। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लामा इकबाल का जो मैंने शेर सुनाया, कहते हैं लाहौर के अंदर आज भी वो मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद शब्बर है। को एक रात के अंदर ईमान वालों ने, मुसलमानों ने मस्जिद को तमीर कर दिया। आज हम मस्जिद तमीर करने के बाद इसमें पत्थर भी लगाते हैं, सीलिंग भी होती है, एसी भी लगते हैं, पंखे भी लगते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम भी होता है, वॉशरूम भी वीआईपी बन गए, ये वुजूखाना भी अच्छा बन गया, सारा कुछ बन गया। लेकिन अपना आप अगर नमाजी नहीं बना फिर मस्जिद हमें कोई फायदा नहीं देगी। अल्लाह ताला को मस्जिद है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी हिम्मत के मुताबिक बनाए। अगर आज के पास हिम्मत है एक नमाजी की मस्जिद बनाने की तो आप एक नमाजी की मस्जिद बना लें, लेकिन उसे आबाद करें। अगर आपके पास ताकत है 5 नमाजियों के लिए मस्जिद बनाने की, आप 5 नमाजियों वाली बना दें, 10 वाली ना बनाए, 5 वाली बनाए। उस 5 वाली को आबाद भी करें। अगर आप आबाद करेंगे तो मस्जिद आपको अजर देगी, मस्जिद आपके लिए सिफारिशी बनेगी। अगर आप बड़ी मस्जिद बना दें, इसको आबाद ना करें, इसका ध्यान ना करें, इसमें नमाज ना पढ़े, तो ये मस्जिद क़यामत वाले दिन आपके हक में गवाही देगी, अल्लाह इसने बनाया तो बड़ा अच्छे तरीके से था पर ये आबाद नहीं था करता। अल्लाह इसने बना तो दिया लेकिन इसने मेरी केयर नहीं की, अल्लाह इसने मुझे आबाद नहीं किया। फिर अगर अल्लाह के यहाँ मस्जिद की सिफारिश हमारे हक में नेगेटिव हो गई, फिर सोच लेना इतने पैसे लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये पैसा वबाले जान बन जाएगा। ये काम करना, नेकी का काम करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर इंसान नेकी का काम करने के बाद अपनी नेकी की हिफाजत ना करे तो फिर इंसान इस नेकी की वजह से सारे में चला जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ये रमजान का जब रोजा रखते थे, रोजा रखने के बाद सारा दिन मस्जिद में रहते थे,
किसी ने पूछा इमाम साहब क्या वजह है, आप सारा दिन मस्जिद में गुजारते हैं, आपको दुनिया का कोई काम नहीं। इमाम साहब ने कहा मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं अपने रोजे की हिफाजत कर रहा हूँ। कहने वाले ने कहा रोजा को चोरी करने वाली चीज है, कोई आपसे चुरा के ले जाए, कोई आपसे छीन के ले जाए या रोजा गुम हो जाए। इमाम साहब ने कहा नहीं, रोजे की हिफाजत कर रहा हूँ कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बदनज़री ना हो जाए, अगर मैं बाहर निकलूंगा मेरा कान गलत बात सुन ना ले, मेरी जुबान गलत बात का जवाब ना दे दे। मैं अपने रोजे की हिफाजत करने के लिए अल्लाह के घर में बैठ जाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया फस्ताबिकुल खैरात, नेकी के कामों में सबकत ले जाओ, नेकी के कामों में आगे बढ़ जाओ, नेकी के कामों में पहल करो। नेकी का काम क्या है? आप जो काम करने लगे, जिस काम के ऊपर आपका दिल मुतमईन हो जाए तो समझे वो नेकी का काम है। हदीस पाक में आता है, पूछा गया अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम नेकी क्या है और गुनाह क्या है? अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो काम तू करे तेरा दिल मुतमईन हो जाए, तेरा दिल सुकून हासिल कर जाए, वो नेकी का काम है। और जो काम तू करे तेरे दिल में खटका पैदा हो जाए, तेरे दिल में परेशानी आ जाए, तेरे दिल में परेशानी वाला मामला बन जाए, फिर सोच के वो नेकी नहीं वो गुनाह है। आज हम दिन में हजारों ऐसे काम करते हैं कि जिस काम के करने से हमारा दिल रोकता है, हमारा दिल कांपता है, हमारा दिल मुतमईन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं इस बुनियाद से कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला अगर गफूरुर रहीम है तो अल्लाह ताला अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है। अगर अल्लाह ताला रहम करने वाला है तो अल्लाह ताला अज़ाब भी देने वाला है। अल्लाह ताला ने हर किसी को माफ नहीं करना, अल्लाह ताला माफ उसको करेगा जिसका अकीदा ठीक होगा, काम अच्छे होंगे। अगर इंसान का अकीदा ठीक नहीं, काम अच्छे नहीं, तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। एक इंसान दिन में 5 टाइम नमाज पढ़े, हकूकुल इबाद में अगर कोताही करता है तो वो क्या समझ के अल्लाह ताला माफ करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह ताला हकूकुल्लाह माफ करेंगे लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं करेंगे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इंसान हकूकुल इबाद में कमी करता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके हक दूसरे बंदे को देगा जिसके हकूक में कमी की होगी। उसके बाद मामला देखा जाएगा, जिसके पास इतनी नेकियां होगी उसकी नेकियां उसको देती जाएगी और वो इंसान नेकियां लेके जाने वाला जहन्नम में चला जाएगा। क्यों? उसने यहाँ पे हकूकुल इबाद में कोताही की होगी। आज अगर हम हकूकुल इबाद में कोताही करते हैं तो हमारी नमाज हमें फायदा नहीं देगी, कुरान पाक पढ़ना फायदा नहीं देगा। अगर हमारे अकीदे में शिरक है तो हमें कुरान पाक पढ़ना फायदा नहीं देगा, नमाज पढ़ना फायदा नहीं देगा। अगर हमारे दिल में अना है, अगर हमारे दिल में गुरूर है कि मैं सब मैं करेंगे, तो फिर हमारी मैं अल्लाह ताला को पसंद नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, गुरूर मेरी चादर है। जिसने मेरी चादर को पकड़ा अल्लाह ताला फिर उससे बदला लेना भी जानता है कि गुरूर करना एक अल्लाह की ताकत है। हमारे पास क्या है एक सेकंड का नहीं पता, अंदर सांस क्या पता नहीं, बाहर आएगा कि नहीं, बाहर आया पता नहीं अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। हम यहाँ पे गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन फी दुनिया गरीब, दुनिया की जिंदगी इस तरह गुजारो जैसे गरीब बंदा गुजारता है। आज हम घर छोटा हो गया, वाशरूम छोटे हैं, बगीचा होना चाहिए, नौकर आगे पीछे फिरते होने चाहिए, कोई काम करना ना पड़े। लेकिन यही बात अगर इंसान अपनी मौत के बाद से अप्लाई करे कि जब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरी कब्र कितनी होगी, कब्र में कितनी जगह होगी कि वहां पर मैं करवट भी बदल नहीं सकता, उठ के बैठ भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हमने दिल लगा लिया अपनी जिंदगी के अंदर, अपने ऐशो इशरत के अंदर, इसी वजह से हम पीछे हैं। हमने दीन को पसे पुस्त डाल दिया। अगर हमने दीन के साथ वफा न की तो दीन हमें कुछ नहीं देगा। अगर आज भी हम दीन के साथ वफा करेंगे, अल्लाह के साथ वफा करेंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी हमें इज्जत अता फरमाएगा। आखिरी बात सुना दूं, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बंदा नेक होता है, अच्छा होता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते आसमाने दुनिया पे आके ऐलान करते हैं लोगों फलां बंदा है, अल्लाह ताला उससे बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे से प्यार करता है, वो अल्लाह का नेक बंदा है। अभी हमने वो बंदे देखे नहीं होते, लेकिन उनका जब नाम आता है हमारे दिल में उनके लिए दुआएं आती हैं।
ان کا نام سننے کے بعد ہمارے دل پہ کب کبھی آتی ہے، ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، جب سے ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ان کا نام پہلی دفعہ دیکھ سنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان ہمارے کانوں میں آیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ نیکی میں سبقت لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس کا ادب کرو، احترام کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اپنی ہاتھ رحمت سے ہم سب کو نیکیوں میں سبقت لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا